परमे माँ परम प्रभु श्री अरविंद दीपजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्यचरण कमल मोर कृतज्ञता भाव प्रणाम। उपस्थित समस्त आप भाई मान प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर आमने समर्पण संपर्क लेखा को आधार करी मैंने समर्पण संपर्क रे आलोचना करथिले मांकर बाणी आधार रे भाई गोटे वास्तव गोटे चमत्कार कथाटी उपस्थापना कले जति मु समर्पित ताहले मु मोर जीवन समस्या को लेकिन आउ कहीं व्यतिव्यस्त हेबी कारण मु तो समर्पित मु तो मो निजर ही नुह मु तो आउ कहार मु जदि मो निजर नुह तेबे समस्या गुड़िक मोर केमती हम मु जदि मो निजर नुह ताहले बाधा विघ्न गुड़िक मोर केमती हम मु कहीं कहबी जे मु असुविधार अछि मोर किछि बाधा विघ्न रही मु गोटे विपदर सम्मुखीन होउची मु कहीं कहबी बिकॉज आई एम नथिंग मु तो केही नुह मोर तो किछि नाही जेतेबेले आमे माने कहि दउ जे मु मां पाखे समर्पित किंतु ता परे भी आमे आमे निजर जीवन रे थिबा अनेक समस्या रे समता रखि पारु ना ता माने आम मानकर समर्पण संपूर्ण हेनी हमर कौन सी गोटे अंश हुए तो मां पाखे समर्पित सप्ताह अनेक अंश एवं भी असमर्पित अवस्था अच्छा तो धीरे धीरे गोटे पावच्छ पर गोटे पावच्छ आमको आमर समर्पण को पूर्ण करिवार अछि परफेक्ट करिवार अछि संपूर्ण करिवार अछि मां तार स्टेप सब कहउतिला हमें माने ताकू भी पढिछे धीरे 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 हमें मां सहित एकात्मता प्राप्त करवा संपूर्ण समर्पित अवस्था को चली जावा से थोड़े हमें आम निजर ही हेगी नथिबा मांकर हे जाइथिबा यदि आमे मांकर हे गलु ताले मां हमकु सर्वोत्तम भाव रे संपूर्ण भाव रे निजर कर नेबे तो आमर सफलता विफलता आमर सफलता विफलता नुह ता मांकर हे जिवो आमर समस्या मांकर समस्या आमर जीवन आम निजर ही नुह जेतु आम जीवन तांकर आमे तांकर ता आमर सब किछि तांकर एमिति एक समर्पित अवस्था रे गले आमे माने एक सरदीप्त पथर अभियात्री हवा प्रथमे आमनकर समर्पण सेंट्रल सरेंडर हो गोटे आम केंद्रीय सप्ताह मां पाखे समर्पित हम तापर आम समर्पण डिटेल सबू पार्ट गुड़िक मां पाखे समर्पित हो प्राथमिक अवस्था यह संभव हुए गोटे दिन घटला भाया कथा नुहे तो स्टेप बाय स्टेप आम से स्तर को जावा आम से सब संपर्क में आलोचना कर पूर्व हठात व्यक्तिगत प्रयास को त्याग कर हम नहीं प्रभु कहले इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ द स्ट्रेस ऑन पर्सनल एफर्ट एट वंस and not always desirable for personal effort is better than tamastic inertia. The personal effort has to be transformed progressively into movement of the divine force. If you feel conscious of the divine force, then call it in more and more to govern your effort, to take it up, to transform it into something not yours but the mother. There will be a sort of transfer or taking of the forces at work in the personal adhara or transfer not suddenly complete but progressive. आम मानकर व्यक्तिगत प्रयास धीरे धीरे मां शक्ति द्वारा शक्ति पाख को अर्पित हो ट्रांसफर हो प्राथमिक अवस्था
यह घटिबो नहीं, धीरे धीरे यह घटिबो बोली प्रभु कहउछन। प्रथम आम कौन करवा, मांकर उपस्थिति प्रति, मांकर चेतना प्रति सचेतन हवा, मांकर शक्तिर प्रति आम शक्ति को अनुभव करवा जे मांकर शक्ति ही मोर मध्य कार्य करुच्ची। आम प्रथम को फील करवा, जो मांकर शक्ति को फील करुचु, मांकर प्रेजेंस को, मांकर कृपा को अनुभव करुचु, आमर काम कौन, आम से कृपा एवं से शक्ति को आह्वान करें, आम ताकू प्रार्थना पूर्वक डाकी आनिबा आमर जीवन को परिचालना करने, आमर जीवन दायित्व ग्रहण करने आम ताकू आह्वान करवा, प्रार्थना करवा। धीरे धीरे आम जीवन में आमर किसी रहा सबकि मांकर हवा को आरंभ कर, सी ग्रहण करेंगे सबकि को, टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग नॉट योर्स बट द मदर। आम भीतर जो अहंकार टी समर्पित हम माँ के पाखे, परवर्ती अवस्था आम मैंने एमती रूपांतरित अवस्था को जीवा, सबकि आमर हो सबकि माँ हो। प्रथम सबकि हम ना, धीरे धीरे हम गोटे पर गोटे आम माँ को दे चली, माँ नहीं चली से सब संपूर्ण भाव में सबकि माँ कर कथा गोटे थर हम ना, सडनली हम ना, प्रोग्रेसिवली हम बोली प्रभु कहते। देयर विल बी ए सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर, टेकिंग ऑफ द फोर्सेस एट वर्क इन द पर्सनल आधार, ए ट्रांसफर नॉट सडनली कंप्लीट बट प्रोग्रेसिव। सबकि सडनली हम ना, प्रोग्रेसिवली हम गोटे पर गोटे आम माँ को दे चलुवा, से संपूर्ण आम समर्पित हो। तो जिते अधिका अधिका आम माँ प्रति निजी उन्मुक्त रखा, जिते आम स्मरण करवा, जिते आम अनुभव करने चेष्टा करवा, सहित आम संपर्क को जिते पूर्ण करवा, निरंतर सहित संपर्कित होकर रहा, आम समग्र जीवन स्पंदन भितर बंचो, आम धीरे धीरे आमर निजर किसी नथिबो। आम जो मैंने ये उपस्थित रही हुए तो परफेक्ट सरेंडर स्तर को कहीं भी जाई नथिबा, किंतु एतिक विश्वास तो मोर अच्छी जे आमे माने समर्पित हबार संकल्प निश्चित ग्रहण कर नहीं एपर्यंत। अति कम आम भितर गोटे मुहूर्त भी हो गोटे आस्पृहा तो उठी निश्चिंत, गोटे प्रार्थना तो उठी निश्चिंत जे मो माँ पाखर सब किसी समर्पण करदेवी, मो माँ रही। परवर्ती पदक्षेप जे आमे चेष्टा करवा सबकि माँ को जनवाई, प्रत्येक समय माँ को स्मरण रखापी, एवं जहाँ जहाँ मो जीवन में घटुची, मो जीवन में जहाँ जहाँ सब समस्या रोची, मु चेष्टा करी से सबको माँ को जनवाई। हृदय आम पूर्व भी एक कथा आलोचना करछे, जेतेबेले हृदय आम माँ उपस्थिति को अनुभव करबा, जेतेबेले तांकर उपस्थिति प्रति आम अधिकार अधिका सचेतन होगा आरंभ करबा, तेबे आम जीवन में सबु किछि तांकर इच्छा रे घटिया आरंभ करबा। आमर अहंकार जंते होल्ड कह जाए, अहंकार जो राजत्व आम जीवन उपर रही सी कमी कमी जीव, एवं माँ प्रभाव आम जीवन में बढ़ी बढ़ी जीव। आम आम हृदय किछि तो फील करवा, जदि आम माँ को फील करूना ताले आमर हृदय से सिंहासन टी आमर अहंकार माड़ी बसिक रखियो। आम मन किछि तो चिंता करिवो, जदि आमर मनटी माँ कथा चिंता करूना तेबे आमर मन को आम कामना वासना अहंकार प्रभाव
सब प्रभावित करके रखियो आमर मनटी अवांतर चिंता मध्य आमर कामना वासना दाबी क्षुधा उत्तेजनार प्रभाव रे ही प्रभावित होकर रहिबो जति मनरे मांकर चिंता सब रहुछि ताले मनरु धीरे धीरे आम मानकर निम्न प्राणर प्रभाव आम मानकर शारीरिक चेतनार प्रभाव कमी कमी जीव मांकर प्रभाव मन पर बढ़ी बढ़ी जीव शरीर किसी कार्य नियोजित प्रत्येक समय रहुछि किंतु शरीर जो कार्य प्रत्येक समय नियोजित रहुछि से कार्य पश्चात आम उद्देश्य कौन से कार्य क्या पाखे समर्पित क्या को खुशी करिवारे बा कार प्रीत्यर्थे से कार्य आम माने करूछु से प्रश्नटी आम निजको सब पचारिबा जदि से कार्यटी मो माँ को खुशी करने करुच्ची माँ को पाई करुच्ची माँ को हृदय स्मरण कर से कार्यटी करुच्ची से कार्यटी केवल साधारण कार्य नुह शरीर माध्यम माँ से कार्य गोटे प्रार्थना परिणत हो तो मोर शरीर चेतना भी माँ पाखे समर्पित होकर रह तो ये कथा गुड़िक गोटे दिन में घटला भाया कथा नुह आम मैंने समस्ते जो मैंने प्रैक्टिस करुचु ए कथा को बुझी पारुथिबा तो आम किछि ना किछि जीवन में अभ्यास करवा निजर समर्पण को पूर्ण करने से स्तर को जीवाई आम माँ को चिंता करने चेष्टा करवा माँ को उपस्थिति को अनुभव करने चेष्टा करवा जिते विपद आपद आसूची डाकिवा भरोसा रखा सहित गोटे गोटे जीवंत संपर्क स्थापन करने आम आम तरफ सर्वोत्तम चेष्टा करवा निष्ठा भाव चेष्टा करवा तो यही चेष्टा जब निष्ठा थाए तब धीरे धीरे हठात आम जे समर्पित हो माँ पाखे से कथा नुह धीरे धीरे आम मान समर्पण संपूर्ण हम प्रोग्रेसिव हम शेष कंप्लीट हो आम यही पर्यंत पढ़ी आज विशेषकर समर्पण विषय वस्तुटी आम मानकर आलोचनार परिसरभुक्त हो सारी 112 पेज पर्यंत ही समर्पण आलोचना थिला आपरे नुआ विषय वस्तुटी अछि यूनिफिकेशन एकात्मता एवं यूनिफिकेशन होची जो पर्यंत माने आलोचना को बा जो विषय वस्तु गुड़िक ये पुस्तक आम आलोचना परिसरभुक्त करवा बोली भाभी तार समाप्ति घटिव पुस्तक फास्ट पार्टी सरी सेकेंड पार्टी स्पेशली विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मान स्वतंत्र भाव में आलोचना कले हूँ बेस उपादेय समस्त न हो पारे तो आम आवश्यक पड़े पुनर्बार मूलर भिन्न एक ढंग से ये विषय वस्तु को आम आलोचना कर आज नुआ विषय वस्तु को जीवा पूर्व आलोचना टी आम आलोचित होता विषय वस्तु पूर्व आलोचित होता विषय वस्तु संपर्कित किसी प्रश्न उत्तर कटई पारिबा मु समस्त अनुरोध करुछि समर्पण संपर्क में जहाँ जहाँ आप पर्यंत आलोचना शुणिले निजे निजे अभ्यास जदि करुथिबे किछि ना किछि तो जिज्ञासा आसीथिबो किछि ना किछि तो नुआ कथा जानिबार आग्रह जागृत होइथिबो हृदय जदि सेमति किछि अछि मु अनुरोध करी समस्त को आज से समर्पण संपर्क में आपनकर जिज्ञासा को उपस्थापन करतु आमे आज दिनटी से प्रश्नर आलोचना को ही ग्रहण करवा तापरे आसंता आलोचना रे आम नूतन विषय वस्तु यूनिफिकेशन को जीवा समस्त को पुनर्बार प्रश्न पे अनुरोध करछि बाकी समय तक आमर से प्रश्न को आधार करके ही आम आलोचना को वंदे मातरम आम आज पर्यंत जो सरेंडर वाले आम बुझी जे कौन गोटे जिनस असुविधा है कौ जिन समाधान कर कौन से गोटे डिफिकल्टी आम फेस करूँ से माँ को दे दूसरू माँ समाधान कर दियो आम पार्नु कहीदूसरू आम ये सरेंडर प्रकृति किसी नाला कहीं माँ सप्तम तो ये 106 पृष्ठ लिखिले 105 लिखिले लाइफ टू द डिवाइन दिस मीन्स that the true surrender is from your inner being आम अंतर सत्ता भर जो सरेंडर टी होची प्रकृति समर्पण आम जहाँ करूँ किसी नुह आम आज बंद से धरते समर्पण बोली ये माँ लिखिले
the surrender comes when the inner being has been contacted, when the inner presence has been felt. ଅତି କଠିନ କଥା। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ତ ରହିପାରୁନୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ରହୁନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସରେଣ୍ଡର କମ୍ସ when the inner being has been contacted and the inner presence has been felt. ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନୁ, ତା ଭିତରୁ ସେ ସରେଣ୍ଡରଟି ଆସୁନି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତେବେ ସେଟା ସବୁ ମନର ସମର୍ପଣ। ଏଟା କଣ କେମିତି ବୁଝିବା? ସେମିତି ହଉଛି କିଛି ସମର୍ପଣ, କିଛି ଜାଣିନୁ କି ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର କମ୍ସ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ସମର୍ପଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବ ଅଛି। ସମର୍ପଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟି ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଯେ ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆହୁରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କରିନୁ, ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଜଣେ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେଲା। ଆମେ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫରେ ସେ ମିରାକୁଲସ୍ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟି କିପରି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ, କିପରି ସେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆମର ସତ୍ତା ସେଇ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ମାନେ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଉ। ତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହଉ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯଦି ମା ଏଇଠି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରେଣ୍ଡର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ? କାରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତ ଅହଙ୍କାରର ଅଧୀନରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅଛି, ଯିଏ ଅହଙ୍କାରର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ। ରାବଣ ତ ସମର୍ପିତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲାନି, କଂସ ତ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲାନି। ଭଗବାନ ସମର୍ପଣର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରର ଅହଙ୍କାର ସହିତ ତମର କଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁନଥିବ ଯେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେବି, କେବେ ବି ଆସୁନଥିବ, କେବେ ବି ଆସୁନଥିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲା ପରେ ବି ସେ ସମର୍ପିତ ହେଲାନି, କାରଣ ତାର ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, କେମିତି ସମର୍ପିତ ହବ? ତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ନା ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯଦି ମା ଚାହିଁବେ ହବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ହଉ, କେବେ ତ କେବେ ଆମେ ଏକଥା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏକଥା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନର ବିଙ୍ଗ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ? ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ହଉ କଣ କରିନାହୁଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। କେବେ ତ କେବେ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ସମାଜରେ ବସିବା ସମୟରେ ହଉ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ହଉ, ମାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ହଉ, କେବେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ହଁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋ ସହିତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କେୟାର ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଥିବା, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ କଣ ସମସ୍ୟା ମୋ ଜୀବନରେ ଦରକାର ମାନେ ଅଛି, କୋଉ ସମସ୍ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମତେ ହଲେଇ ଦେଇପାରିବ, ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ କାମ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହଉନା। ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇନର ଜୟ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏ ଅନୁଭବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧରି ରଖିପାରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁନର୍ବାର ଆମଙ୍କର ସେ ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟଟି ପୁଣି ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପୁଣି ସରଫେସ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମ ନିଜର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ,
ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଏବେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏବଂ ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ନେବାର ଅଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବାସ୍ତବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମମାନେ ଚାଲିଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମା ସମର୍ପଣ ପ୍ରୟାସ କେମିତି କେମିତି କହିଛନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଇନର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଇନାହୁଁ, ବାସ୍ତବ ସେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ଆମେ ସମର୍ପିତ କେମିତି ହବାର ଉପାୟଟି ହଉଛି ମା ଏଠି ବତେଇଲେ, ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋସେସ ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, କେମିତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କେମିତି ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାମନା ବାସନା, ଦାବି, ଯୋଉଟା ଉତ୍ତେଜନା, ଅହଙ୍କାର, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ହବନି, ଝଡି ପଡିବ କୁଆଡେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଧୂଳି ଝଡି ପଡେ, ଯେମିତି ମାନେ ଖରାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କାକର କୁହୁଡି କୁଆଡେ ମିଳେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଅହଙ୍କାର କୁଆଡେ ମିଳେଇଯିବ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ସେ ସମର୍ପଣର ପିରିୟଡ, ଯାହାକୁ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା, ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆଟ୍ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା କି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେନି, ମୋର ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସହଜରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯିବ। ଏବେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସହଜରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବେ। ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅହଙ୍କାରରୁ ପୁଣି ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରିଯିବେ ଏଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଆପଣ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର এই ସରଫେସ ଲେଭେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ସମ୍ଭାବନା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଯିବା, ସମୟ ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବା। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ 108 ପୃଷ୍ଠାର 8 ପୃଷ୍ଠାରେ ଶେଷଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଅନିଚ୍ଛୁକ ସତ୍ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କେମିତି ଆଣିବା। ତ ସେ ଲେଖିଲେ ଇନର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଆଉ ଟୁଲ୍ସ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଟିକେ ସେ ଇଏଟା ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ଟୁ ପରସ୍ୟୁଏଡ୍ ଦି ରିଲାକ୍ସିଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ ଦ ସରେଣ୍ଡର। ମୋର ଇଆଡେ ସରିଲା କହିଲି ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି, ମୋର ସମସ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇନି। ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମର୍ପିତ ନୁହଁ, ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଏଡେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଏହାର ସମାଧାନ ମା କେମିତି କରିଦେବେ? ଆମକୁ ତ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ମା କେମିତି କରିଦେବେ? ମୋ ଶରୀରରେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି ନା, ଏଥିରେ ମା କଣ କରିପାରିବେ? ପୁରା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ମା କଣ କରିପାରିବେ? ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏ କାର୍ଡିଆକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମତେ ନିଜକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ହେବି ନା। ମା କଣ କରିପାରିବେ?
ଆଚ୍ଛା ମୋ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେଇଛି, ମତେ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ମା କଣ କରିପାରିବେ? କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ହଉ କି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏଠି ମା କଣ କରିବେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଦି ମଦର ହିୟର? ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଫିଲିଂ ନାହିଁ କି ହଁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବି, ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମତେ ହିଁ ତ କରିବାର ଅଛି ନା। ଏଇ ଫିଲିଂ ଟା କାହିଁକି ଆସେ? ଆମର ସତ୍ତାର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ବାସ୍ତବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଯେ ମାଙ୍କର କୃପା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି ତା ସହଜରେ ଘଟି ଯାଇପାରିବ ଯଦି ତାଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ମାଙ୍କର କୃପା ସାମ୍ନାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡା ହେଇଯାଇପାରିବ। ମା କୃପା କଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ଆମର ସେ ସତ୍ତା ମାନେ ସମର୍ପିତ ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଆମର ମନରେ କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା, ମା ଏଥିରେ କଣ କରିପାରିବେ? ତ ଆମେ ସେ ସତ୍ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ତରଫରୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହଁ। ମାଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା, ମନକୁ ଟିକେ କହିବା, ଏ କଥାଟି ପ୍ରାଣକୁ ଟିକେ କଥାଟି କହିବା। ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ସିନା ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଚାହିଁଲେ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆମର ଶରୀରରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବାନି, ଡିପ୍ରେସ ହବାନି। ହଁ ଏବେ ଅଛି, ମା ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିବି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବା ଅସମ୍ଭବ? ସବୁ କିଛି ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଡିପ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ନା ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଡିପ୍ରେସନ ର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ନୁହଁ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯଦି ମା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ, ଡିପ୍ରେସନ ର କାରଣ ବା କଣ, ଭୟ ଆତଙ୍କର କାରଣ ବା କଣ, ମଦର ଇଜ ଦେୟାର, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ତ ଆମେ ଚୁପଚାପ ନ ବସିକି ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମଦର ଇଜ ହିୟର, ମା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃପା ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ କୃପା କଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ସମାଧାନ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିରାଟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ କଥାଟି, ମା ସେ କଥାକୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମାନେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ, ସମାଧାନର ସମୟ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଆଉ ସେ ଏକାଥରକେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ବିପଦ ସମୟରେ, ଆମର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିବା, ମା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି? ହଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଜି ସମାଧାନ ହେଇନି, ମା ଜାଣିଗଲେଣି, କାଲି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦୁଃଖ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ବ୍ୟସ୍ତ ହବାରେ କଣ ଅଛି? ଭୟ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନଭରସେସନ କରୁଥିବା ରେଗୁଲାର। ତ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ବି କନଭିନ୍ସ ହେଇଯିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ, ଆମେ ବିପଦକୁ ମାଙ୍କର ଭରସାରେ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ସ୍ତର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନର ଡାଇଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅବୁଝା ଶିଶୁକୁ ବୁଝାଯାଏ, ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି, try to make them conscious of their acts and the consequences of this. Above all, be very patient, do not tire of repeating the same thing. ଆମେ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଚାଲିବା।
धन्यवाद भाई। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କାହାର ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କଣ? ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥତା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଟିକେ ବୁଝେ। ସେଟା ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାମାନେ ୱାର୍କ ଫର ଦି ମଦର ଆଉ ମଦର ୱାର୍କ, ଦିଟା କଥା। ୱାର୍କ ଫର ଦି ମଦର ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ମାନେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ ୱାର୍କ ଫର ଦି ମଦର। ଆଉ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ ମିନ୍ସ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଚାଲି ଯାଉ, ଆମ ଭିତରେ ପଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଥାଉ, ମାନେ ନିଜର କାମନା ବାସନା ବା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା, ନିଜର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୁରା ମଝି ଯାଉ, ତାମାନେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁ। ତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ହଉ, ତାମାନେ ଆମର ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ, ମାନବ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ତ ସେ ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଏ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବି ଏବଂ ମା କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବି ନିଜକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ। ଆମେ ଦିଟା କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ୱାର୍କ ଫର ଦି ମଦର। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛୁ, ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମା କହିଥିବା କଥାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ଲେବଲ ମରା ହେଇଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ମାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆଉ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରଖିବା, these are only means of mother's work। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଆମେ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା, ଏବଂ ମାଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଯାକକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କରିବା, ରିଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା, ଏସବୁ ତ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିକି କଣ ଆମେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ଏ ଯୋଉ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା, ଏଇସବୁ କାମ ଆମେ ଘରେ ରହିକି କରିବା, ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରେ ଏସବୁ କାମ ତ ଆମ ମାନେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ରହିକି ଆମେ କଣ ମାଙ୍କ କାମ କରିପାରିବା? ସେ ତ ମୋ ମାଙ୍କ କାମ କହିନି ଯେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସ୍କୁଲ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କର କାମ। ଏଟା ତ ମୁଁ କହିଲିନି। ଆପଣ କହିଲେ କି ସେଗୁଡ଼ା ମାଙ୍କ କାମ, ସେଟା ମାଙ୍କ କାମ ନୁହଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଉପାୟ, ମିନ୍ସ ଫର ମଦର୍ସ ୱାର୍କ।
ଏବଂ ସେ କେବଳ ମିନ୍ସ ନୁହଁ, ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ବି ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଅଲସୋ ମିନ୍ସ ଫର୍ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପାୟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ମିନ୍ସ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ, ୱାର୍କ ଫର୍ ଦି ମଦର। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ୟୁର ୱେ ଅଫ୍ ସାଧନା, ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ଉପାୟ। ବୁଝିଲା? ତ ଆପଣ କେମିତି କଣ କରିବେ, ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି କରନ୍ତୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନାରେ ବହୁତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସଚେତନ ହେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିକି କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହବ। ତ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଲେବଲ ମାରାଯାଇ ପାରିବନି। କେବଳ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏମିତି ଲେବଲ କେବେ ବି ମାରାଯାଇ ପାରିବ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ୱାର୍କ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଇଜ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସନେସଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପନ କରିବା। ଭାଇ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ?